నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ అందించిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు, డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve
with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హాయ్ వాణి గారు, హాయ్ రవి గారు. ఓకే మేడం, ముందుగా మీరు చెప్పండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ అన్ని లెవెల్స్లోని మన కాలేజ్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉంది. అదేంటంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్ చదువుతారు, హోటల్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్. అట్లానే 3 years బీఎస్సీ కేటరింగ్ కూడా చదువుతారు. అండ్ టోటల్గా 5 years కోర్సు. ఇది 8 installmentsలో కట్టచ్చు, 4.5 lakhs అన్నమాట. ఇది ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 4 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్. అది 3rd semester నుంచి వాళ్ళు 45 days జాబ్ చేస్తూ 45 days కాలేజ్కి వస్తూ చదవచ్చు. అలాగే ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అంటే టూరిజం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, బయట ఊర్లు బయట కంట్రీ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా మంచి కోర్స్ ఇది, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్, ప్రోటీన్స్, బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ, అంటే వాళ్ళు బీపీ పేషెంట్, షుగర్ పేషెంట్లు, ఇలాంటి పేషెంట్స్కి కానీ క్వాలిటీ అనలిస్టులు కానీ అవ్వచ్చు. సైన్స్ వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి కోర్సు, కొంచెం కష్టపడాలి కానీ చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి. అట్లానే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే చాలామంది అనుకుంటారు, అది పరిస్థితుల వల్ల లేకపోతే పేరెంట్స్ వల్ల హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేని వాళ్ళు ఎంబీఏలో హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. మనకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. 2 semesters కాలేజ్కి వస్తే 3rd semester నుంచి వీ విల్ సెగ్రిగేట్ ఇంటూ టూరిజం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రైనింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తారు, లేకపోతే టూరిజం, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, టూరిజం సెక్టర్లో చేయొచ్చు. జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, అది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది చాలామంది జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా మా దగ్గర చేస్తారు. అంటే డిగ్రీ తర్వాత ఒక అమెజాన్, అలాగే జీఈ అని మిగతా కాగ్నిజెంట్లో అందులో స్టక్ అయిపోయి ఎంబీఏ చేయలేని వాళ్ళు చాలా మంచి కోర్స్ ఇది. 1 semester కాలేజ్కి వస్తే 2nd semester నుంచి వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూ అలాగే వీకెండ్ క్లాసెస్కి రావచ్చు. అలాగే 1.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉంటుంది, అదే జాబ్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. అలా కాకుండా ఫ్రెషర్స్ కూడా జాయిన్ అయితే వాళ్ళు 2nd semester నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కాకుండా 1 year పీజీ డిప్లొమా కోర్స్ ఉంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. అలాగే 10th ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు, గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళకి 1 year 2 years సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఉంది. దీనివల్ల వాళ్ళు దుబాయ్, సింగపూర్ ఇలా వెళ్ళటానికి ఆపర్చునిటీస్ ఉంది. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే అంటే మా కాలేజ్లో ఏంటంటే మేము ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ప్రతి కోర్స్ మేమైతే ఆఫర్ చేస్తున్నాం, గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో కానీ లేదా పీజీ లెవెల్లో కానీ ప్రతి కోర్స్ వచ్చి ఇండస్ట్రీ లింక్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. సో కాలేజ్లో ప్రాక్టికల్స్ చేస్తూ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో చేస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఎక్కువ అవుతుంది. కాలేజ్లో థియరీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారు, అలాగే ప్రాక్టికల్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలో లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, అక్కడ వర్క్ ఎలా చేస్తున్నారు, టీమ్తో ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు, బాస్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, సో అలా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నేర్చుకుంటారు. సో ఇది వచ్చండి ఐఐపి అనమాట. ఐఐపి అనేది మా దగ్గర యూనిక్నెస్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. లాస్ట్ 16 years నుంచి ఇది మేము ఫాలో అవుతున్నాం. సో ఇలా స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఈ లింక్డ్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు 2nd semester నుంచి వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్ళడము, లైక్ పిజ్జా హట్లో, డామినోస్లో, స్టార్ బక్స్లో, కెఫే కాఫీలో పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్తారు.
అలాగే బీబీఏ స్టూడెంట్స్ వచ్చి లైక్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి 45 days కాలేజ్ వస్తే 45 days ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు ఇండస్ట్రీలో. సో ఇలా డిఫరెంట్ సెమిస్టర్లో డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి వాళ్ళు వెళ్తారు. అలాగే ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వాళ్ళు 1 year కాలేజ్ అయిపోయాక సెకండ్ ఇయర్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ బేస్డ్ మీద హోటల్లో కానీ లేదా టూరిజంలో కానీ వాళ్ళకి ఈ 2 sectors వాళ్ళ స్టూడెంట్ చాయిస్ బట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ అనేది వెళ్తుంది. సో స్టూడెంట్స్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం వల్ల అతనికి ప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఈ 3 years ఈ 4 years ఎప్పుడైతే వాళ్ళు 4 semesterలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేర్చుకుంటున్నారు. స్టూడెంట్ ఒకసారి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేటప్పటికి అతనికి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు సర్టిఫికేట్ అనేది చేతిలో ఉంటుంది. సో మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే ఆ స్టూడెంట్స్తో పోలిస్తే లైక్ మా స్టూడెంట్కి లైక్ ఇమీడియట్గా జాబ్ దొరికినది అవకాశాలు ఉన్నాయి. అండ్ అదే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది మేము ఇస్తున్నాం స్టూడెంట్స్కి. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ ఏంటంటే లైక్ ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో మార్కెట్కి వెళ్ళి లైక్ జాబ్ చేసే ముందు అతనికి కెరీర్ ఏంటనేది చూస్ చేసుకున్న ముందు అతనికి ఒక కంప్లీట్గా ఒక ప్రాపర్ డిసిషన్ అనేది తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది స్టూడెంట్కి. అంటే ఇంటర్నేషనల్లో వర్క్ చేయాలా లేదా నేషనల్ లెవెల్లో వర్క్ చేయాలా, నేషనల్ లెవెల్లో కంపెనీస్ ఎలా ఉన్నాయి, అక్కడ వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎలా ఉందని చెప్పని చూస్తుంటారు. సో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ప్రతి స్టూడెంట్కి లైక్ ఫైనల్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళకి 7 days to 10 days ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఉంటుంది. అంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అనమాట. సో కాలేజ్ నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వచ్చేంత వరకు లైక్ కంప్లీట్ ఎక్స్పెండిచర్ కాలేజే పేర్ చేస్తుంది. సో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉంటుందంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళి 7-star ప్రాపర్టీస్లో వాళ్ళు అక్కడ విజిట్ ఉంటారు, 5-star హోటల్లో స్టే చేస్తారు, అక్కడ వర్క్ ఎలా జరుగుతుందో చూస్తారు, వాళ్ళకి గెస్ట్ రిలీజ్ చేసుకుంటారని చూసుకుంటున్నారు. అండ్ అలాగే బీబీఏ వాళ్ళు డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కంపెనీస్లో అక్కడ 2 days వాళ్ళు చూసి వర్క్ అనేది నేర్చుకుంటున్నారు. అక్కడ దెన్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు వెళ్ళి చాక్లెట్ కంపెనీస్కి, బిస్కెట్ కంపెనీస్కి, ఇలా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ అనేది చూస్తున్నారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది. అంటే నేషనల్ వైజ్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పాను. సో దిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఏ స్టూడెంట్ ఏ లాట్. ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చిన అనేది చాలా తక్కువ అండ్ చాలా కాలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేయవు. సో ఇదేంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక 100% వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ మేము కాలేజ్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. హలో విష్ణువర్ధన్ గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. చెప్పమ్మా. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. మేడం నాది ఇంటర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్. ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు? క్రూజ్ లో కానీ ఇట్లా ఎక్సెట్రా ఉంటాయి కదా. నేను అనుకోవటం కాదు, నువ్వు బాగా చదివి 85% కానీ అటెండెన్స్ ఉండి చక్కగా నువ్వు రోజు ప్రాక్టికల్స్ చేస్తే నువ్వు 2 years తర్వాత ట్రైనింగ్కి వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 4 months to 6 months. అందులో హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, కుకింగ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటావు. నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తారు. ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు క్రూజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, గెస్ట్ రిలేషన్ మేనేజర్స్ అవుతారు, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉంటుంది. ఇలాంటి డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్స్లో ఉంటుంది. ఇలా సెక్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ నీకేది ఇష్టమైతే దాంట్లోకి వెళ్తావు. అందులో కూడా ఈ 4 departmentsలో అంటే చాలామంది షెఫ్ అవుదాం అనుకుంటారు, కానీ షెఫ్ అవడం అంత ఈజీ కాదు. ఫస్ట్లో ఇన్ని కేజీలు ఉల్లిపాయలు కోయిస్తారు, అట్లానే అద్దాలు తుడిపిస్తారు, ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ చేయిస్తారు, హౌస్ కీపింగ్లో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. చాలా కష్టపడాలి, ఒళ్ళుంచి పనిచేయాలి. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ నచ్చితే ఆ డిపార్ట్మెంట్లోకి నువ్వు వెళ్ళి ఏ సెక్టార్కి కావాలంటే ఆ సెక్టార్కి మనం అప్లై చేసుకోవాలి. సో కాలేజ్ వైపు నుంచి మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతామో స్టూడెంట్ వైపు నుంచి కూడా అంతే ఎఫర్ట్ ఉంటే 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుంది. అది కూడా మీకు కావాల్సిన సెక్టర్లో కూడా వస్తుంది. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, ఏ హోటల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసిన వారికి అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ శాలరీ ప్యాకేజ్ కానీ ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాక అండి లైక్ 100% జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు లైక్ స్టూడెంట్ ఒకటి డౌట్ వచ్చింది, లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్లో ఏదైతే బాగుంటుందని చెప్పాను. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకు 4 departments ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ అని. ఈ 4 departmentsలో వీళ్ళు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ట్రైనింగ్ అవుతారు. సో వీళ్ళ క్లాసెస్, థియరీ క్లాసెస్, ప్రాక్టికల్స్ 2 హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్తూ ఉంటాయి. అలాగే 5th semesterలో వీళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ వెళ్తారు. ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి 5-star ప్రాపర్టీస్ లైక్ తాజ్, లీలా ప్యాలెస్, ఓకే, ఐటీసీ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్, ది పార్క్, మ్యారియట్, ఇలా 5-star ప్రాపర్టీస్లో మేము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు 2 semesters పార్ట్ టైం జాబ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మ్యాక్సిమం అక్కడే ట్రైనింగ్ తర్వాత కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ అయిపోతున్నారు. సో ప్లేస్మెంట్ అనేది మా స్టూడెంట్స్కి అంత మాకు ప్రాబ్లమాటిక్ అనిపించలేదు ఇప్పటివరకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేసిన హోటల్స్లోనే వాళ్ళకి 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అలాగే లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి లైక్ ఓన్లీ హోటల్లోనే కాకుండా ఈవెన్ ఎంఎన్సీస్లో ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్లో ఉంది, డిఫెన్స్,
క్యాంటీన్స్, ఆర్మీ సైడ్ ఆర్మీ క్యాంటీన్స్, ఎయిర్వేస్లో చూస్తే క్యాబిన్ క్రూ కానీ క్యాబిన్ క్రూ సర్వీస్ కానీ, ఎయిర్లైన్ కిచెన్స్లో కానీ, అలాగే జిఆర్ఈ క్రూజ్ లైన్స్లో కానీ, అండ్ రిటైల్ సైడ్ చూసుకుంటే మోర్, మెట్రో, ఇందులో కూడా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో స్టూడెంట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అతను కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాడు అని చెప్పాను. బట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయినా అతనికి ఇక్కడ నేషనల్ వైడ్లో చూసుకుంటే మనకి 20,000 to 25,000 స్టార్టింగ్ పే వస్తుంది. అండ్ ఇంటర్నేషనల్లో చూసుకుంటే మాత్రం లైక్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తే దే ఆర్ రన్నింగ్ అరౌండ్ 1 to 1.5 lakhs అండి. అండ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జాబ్స్ దే ఆర్ రన్నింగ్ అరౌండ్ మినిమం 2 lakhs సాలరీ బ్యాక్. ఓకే మేడం, సార్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ గురించి. అయితే మీ స్టూడెంట్స్ ఏ కాలేజీలో ఏ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు? అది బీబీఏ ఎంబీఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎవర్ గ్రీన్. సో వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి 45 days ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ గవర్నమెంట్ అంటే కాలేజ్ ఒకటి చేస్తూ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు. దిస్ సో మచ్ ఆఫ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ వాట్ ఇండస్ట్రీ వాంట్స్ అండ్ వాట్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు 8 hours పాఠాలు చెప్తే పిల్లలకి చదువు, అది దానికి ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్న్షిప్ రాదు. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ సెమిస్టర్. అక్కడ స్టూడెంట్కి ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళి పనిచేసినప్పుడు ఒక బాస్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఒక టీమ్ డైనమిక్స్ ఏంటి, టీమ్ పాలిటిక్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కాలేజ్లో ఒక 50 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే 50 కంపెనీస్లో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. ఈ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా ఏంటి, ఈ హీరో ఏంటి, ఇలా మాట్లాడుకోవడానికి టైం ఉండదు మన కాలేజ్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ కంపెనీ ఏంటి, మీ కంపెనీలో ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఆ కంపెనీ బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తారు, హెచ్ఆర్ పాలసీస్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు. సో మన కాలేజ్లో బీబీఏ చదివిన వాళ్ళు ఐకియాలోని, కాగ్నిజెంట్, కన్వర్జెస్, రైట్ రిక్రూట్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు. ఎంబీఏ వాళ్ళైతే వాళ్ళు చాలా మంచి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, షేర్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్లో వర్క్ చేస్తారు. టూరిజం వాళ్ళైతే ట్రావెల్గో, మహేంద్ర క్లబ్, సదరన్ ట్రావెల్స్, ఆర్వీఆర్ ట్రావెల్స్ ఇలా టూర్ మేనేజర్స్గా వెళ్తారు. సో ప్రతి ఒక్క సెక్టార్కి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పెడతాం. న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకైతే అపోలో, కాంటినెంటల్, కేర్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో ప్రణయ్ గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. నేను రీసెంట్ గా 10th కంప్లీట్ చేసిన. ఓకే ప్రణయ్. అయితే ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా నాకు బీబీఏ అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బీబీఏ హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ మేడం చెప్తున్నారు కదా. మనకు 10th తర్వాత ఏమన్నా కోర్సెస్ ఉన్నాయా దాంతో? 10th తర్వాత అంటామా మన దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఇదేంటంటే 2 years ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అనమాట. మీరు ఒకవేళ బీబీఏ చేయాలని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ లైక్ హోటల్ అండ్ టూరిజంలో చేసి దాన్ని బీబీఏకి కన్వర్ట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ పైన మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ మీరు సిఈసి అంటే కామర్స్ అది చేస్తే మీకు బీబీఏలో చాలా ఫెచ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఇంటర్లో కామర్స్ చదువుతారో, ఎకనామిక్స్ చదువుతారు, అట్లానే కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఉంటుంది. సో బీబీఏలో మీ ఎకనామిక్స్, కామర్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఫెచ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎంఈసీ తీసుకుంటే ఇంటర్ వాళ్ళకి బీబీఏకి చాలా బాగా, ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ కూడా ఉంటుంది బీబీఏలో. 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 36 సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం కష్టపడాలి, డైనమిక్గా ఉండాలి, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉంటే బీబీఏకి తప్పకుండా రావచ్చు. కాకపోతే ఇంటర్లో ఎంఈసీ చేయండి, మీకు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి. ఇంతకు ముందు అయితే బైపీసీ తీసుకొని సైన్స్ గ్రూప్లో వెళ్ళడం, లేదంటే ఎంపీసీ తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళడం ఇలా. కాకపోతే ఇప్పుడు మాత్రం ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లేదంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్ళాలని చాలా మంది కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పర్టికులర్గా తీసుకుంటే దీని ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? బైపీసీ అండ్ ఎంపీసీ చేసిన వాళ్ళకండి మీరు అన్నట్టు లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. అండ్ మా దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఇట్స్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ మంచి సూటబుల్ కోర్స్ అనమాట అది. అంటే స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఫిజిక్స్, బాటనీ, జియాలజీ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నారో వీళ్ళకి ఇంటర్ లెవెల్లో, సో సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్లో వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఒక డాక్టర్ అవ్వడం, లైక్ డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పని ఒక ఆశతో వెళ్ళి డాక్టర్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి రాగిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ దే ఆర్ ఈక్వల్ టు డాక్టర్ అనమాట. ప్రతి హాస్పిటల్లో మనం చూస్తాం డైటిషియన్ లాగా, హెల్త్ మేనేజర్ లాగా. ఓకే, సో డైట్ ప్లాన్ చేయడం కానీ ప్రతి మనిషి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఏమవుతుంది, అందరు హెల్త్ ఫిట్నెస్లో చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నారు. సో ఇలా డైటిషియన్స్ లాగా వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. సో కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసిన వాళ్ళకైతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది అనమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేయాలన్నా లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో రాణించాలన్నా కొంచెం కష్టపడే తత్వం ఉండాలి. సో ఇది హార్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ యాజ్ యూ సెడ్ లైక్ బైపీసీ, ఎంపీసీ వాళ్ళకైతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో రవితేజ గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో.
సార్ నేను బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాను సార్. ప్రెసెంట్ ఎంటెక్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నాను. ఓకే. సో ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం నేను ఇటు సైడ్ వెళ్తే బెటర్? ప్రెసెంట్ ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలనేది ఐఎమ్ ఫుల్లీ కన్ఫ్యూజ్డ్. అందుకని నువ్వే కాదు, ప్రపంచం అంతా అదే కన్ఫ్యూషన్లో ఉంది. సో డోంట్ గెట్ ప్యానిక్డ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యుయేషన్. ఎంటెక్ చేస్తున్నావు కాబట్టి డోంట్ డిస్కంటిన్యూ ఎంటెక్, యూ ఫినిష్ యువర్ ఎంటెక్ అమ్మ. కాకపోతే ఇక్కడ చాలామంది మన దగ్గర ఎంఏ ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మన కాలేజ్లో పీజీ డిప్లొమా చేయొచ్చు, లేదు ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ ఎనీవే ఎంటెక్ వెళ్ళాను అనుకుంటే మళ్ళీ ఎంబీఏ చేయొచ్చు. అంటే విత్ బీటెక్ టెక్నాలజీతో పాటు మేనేజ్మెంట్ చేస్తే తప్పకుండా యూ కెన్ బికమ్ సర్వీస్ ఇంజనీర్స్, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ రేర్, చాలా బాగుంటుంది. నేను హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్కి 10 years బ్యాకే వీ యూస్ టు గివ్ 30 to 35 lakhs శాలరీ. సో ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ అంటే బీటెక్ ఎంటెక్ చేసి ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. సో యూ కెన్ కమ్ టు ఎంబీఏ. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీ బీటెక్ ఎంటెక్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే మా కాలేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ అని మేము చెప్పము, డెఫినెట్గా మంచిదే. కానీ మీలాంటి వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ విత్ టెక్నాలజీ విల్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు బికమ్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్. సో యూ బెటర్ డూ ఎంబీఏ ఆఫ్టర్ ఎంటెక్, డోంట్ డిస్కంటిన్యూ యువర్ ఎంటెక్. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు దాని గురించి. అయితే ఎంబీఏ బీబీఏ చేసిన వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? చాలా బాగుంటాయి మ్యామ్. లైక్ జనరల్లీ అంటే ముందు నుంచి కూడా కాలేజ్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అంటే చాలా కాలేజీలు ఉంటాయి, బీకామ్లు బీబీఏలు చేస్తారు, జాబులు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. కాకపోతే వాట్ వీ గివ్ టు ది స్టూడెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక పర్సనాలిటీని క్రియేట్ చేయాలి, ఒక డైనమిక్ పర్సనాలిటీ రావాలంటే వాళ్ళు ముందు నుంచి ఒక ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎలా అమ్మాలి, వాళ్ళని హెచ్ఆర్ పాలసీస్ ఎలా చేయాలి, ఒక పేరోల్ ఎలా చేయాలి, అలాంటివన్నీ కూడా మనం కాలేజ్లోనే నేర్పిస్తాం. కాబట్టి ఫైనల్ సెమిస్టర్లో అంటే ఒక రెడీమేడ్ పొటాటో లాగా ఒక స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్తే ఈ 1.5-2 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, శాలరీ సర్టిఫికేట్ ఈ 4 ఉంటాయి. కాబట్టి ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో అక్కడే జాబ్స్ వస్తాయి. ఐకియాలో ఇంటర్న్షిప్ చేశారు, అక్కడే జాబ్కి వెళ్ళారు. కాగ్నిజెంట్లో ఇంటర్న్షిప్ చేశారు, అక్కడే జాబ్కి వెళ్ళారు. అలానే జెన్ప్యాక్, తర్వాత కన్వర్జెస్, హెచ్ఆర్లో కావాలంటే హెచ్ఆర్లోకి వెళ్ళారు. అలాగే ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వెల్స్ ఫర్గో ఇలాంటి కంపెనీలో వర్క్ చేశారు. ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్లో అయితే మీ నేమ్ అంటే ఎక్కడ చూసినా ఎయిర్పోర్ట్లో మన పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే మన ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఆడపిల్లలను తీసుకుంటే వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఆడపిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఉందండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఒకసారి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మాయిలకి హోటల్లోనే జాబ్ చేయాలని చెప్పని పర్టికులర్గా లేదు. హోటల్లోనే కాకుండా డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేది గ్రాడ్యుయేషన్లో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ 4 మేజర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. హోటల్ లాస్, లేబర్ లాస్ అని చెప్పని హెచ్ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అమ్మాయిలకి మనం స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటే ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. యాజ్ ఏ జిఆర్ఈ వర్క్ చేయొచ్చు, హెయిర్ హోస్టెస్ లాగా వెళ్తున్నారు, క్యాబిన్ క్రూలో వెళ్తున్నారు, సర్వీస్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏ టికెటింగ్ సైడ్ వెళ్తున్నారు. అండ్ ఈవెన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ప్రతి కంపెనీలో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ డెస్క్ అనేది ఉంది. సో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ డెస్క్లో కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా ఉంటున్నారు. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉన్నారు. అండ్ గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్లో చూస్తే కూడా మనకి కంప్లీట్ దే ఆర్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అబ్బాయిలతో పాటు అమ్మాయిలు వెళ్తే అమ్మాయిలకి ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. అమ్మాయిలకి శాలరీ ప్యాకేజెస్ కానీ ప్రమోషన్స్ వైస్ కానీ వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకప్పుడు కొంచెం భయం ఉండేది, అమ్మాయిలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళు సేఫ్ ఉంటారా, సెక్యూర్గా ఉంటారా అని చెప్పని. సో ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్ లేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ద మోస్ట్ సెక్యూర్ అండ్ సేఫెస్ట్ జాబ్ అండి. స్టూడెంట్స్కి పికప్, డ్రాప్ అన్ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు కంపెనీస్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే మనకి అమ్మాయిలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఒకవేళ అమ్మాయిలు మాత్రం ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళు బాగా రాణిస్తారు. కొంచెం కష్టపడి, కొంచెం చలాకితనం ఉండి, కొంచెం యాక్టివ్నెస్ ఉంటే మాత్రం ఇంకా తొందరగా పైకి వస్తారండి ఇండస్ట్రీలో. థ్యాంక్ యూ రవి గారు, థ్యాంక్ యూ వాణి గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పారు. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.